ताको बिगन न को लागे, ताको बिगन न को लागे, जाकी प्रभ आगे, जाकी प्रभ आगे अमृत गुणी दा गुरु गरीब 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 सतगुरु की सेवा सफल है, सतगुरु की सेवा सफल है, सतगुरु की सेवा सफल है। देखो करे चितलाए, देखो
पक्ष जिहड़ा है बहुत उच्चा हुंदा है, उथे दुनियावी पक्ष दे विच भी साडी जिहड़ी मजबूती बनदी है। पिछले लंबे समय तो लैके साडे प्रचारक सहबान, धर्म प्रचार कमेटी, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, आप जी दे हलके दे बड़े सूझवान सत्कारयोग सरदार मेजर सिंह जी, मैंबर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सरदार जगजीत सिंह, बीबा जसपाल कौर जी ते समुची टीम धर्म प्रचार कमेटी वालों बच्चों के गुरमत कैंप ला के बच्चों नूं गुरमत की सिक्ख्या तो जाणू कराउण वास्ते वख-वख नगरां विच आपां ने कैंप लाए ने। अज आपां सारे बच्चे भी माता पिता सारे इकट्ठे होए हाँ। कुछ जरूरी बेनतियां जिहड़ियां ये हन कि अपना जिहड़ा कैंप लग्या है, ये कैंप की समाप्ति अज हो रही है तो साडे जो कुछ सिक्ख्या उहदी समाप्ति नहीं है। साडी वो साडी जिंदगी दे विच लगातार साडा नवा दिन चढ़दा है, साडी शुरुआत हुंदी है। असी अपनी शुरुआत नवें दिन तो किस तरह दे नाल करनी है। जिवें आम तौर ते साडे नगरा पिंडां दे विच वेखिया जांदा है कि संगराम दे दिन वाले जां कोई मस्या पूर्णमासी वाले दिन आपां इकट्ठे हो करके कहने भी अज एक नवा दिन का आगाज होया है ते साडा आउण वाला समा जिहड़ा है वो चंगा बतीत हो जावे। पर सानू सतगुरु जी ने सिक्ख्या दी है कि साहिब मेरा नीत नवा सदा सदा दातार। सतगुरु नेता प्रति साडी जिंदगी दी नवी शुरुआत जदों उहदी किरपा दे नाल साडी अमृत वेले अख खुलदी है, साडे दिन दा आगाज हुंदा है ते साडी आरंभता जिहड़ी किस तरह दे नाल होनी चाहिदी है। अज दा जिहड़ा युग है बहुतात विच ये हो गया कि जिस दे विच इलैक्ट्रॉनिक जिहड़ियां वस्तुआं ने उन्होंने साडे जिंदगी दे विच बड़े सुखावें माहौल भी बनाए हैं, पर उहदे नाल नाल किते ना किते जाके सानू उन्हां दे वरतों दे विच साडे तरीके गलत हो गए, जिन्हां करके सानू उठण समय ही सब तो पहला अपना मोबाइल जिहड़ा है वो दिसदा है ते उहदे मोबाइल ते स्क्रीन ते लगे मैसेज पढ़ना, फिर उन्हां असी अगे अपने दिन की शुरुआत करते हैं जिहड़ी कि साडे जीवन के वास्ते लाहेवंद नहीं है। साडे जीवन की जिहड़ी शुरुआत है वो शुरुआत साडे जीवन की है मूल मंत्र गुर मंत्र ते जपजी साहिब जी के पाठ तो। अज बड़े प्यारे बच्चों ने तुसा इस गुरमत कैंप दे विच हाज़री भर के साडे प्रचारक साहिबाना तो जिहड़ा तुहानू सिलेबस दिता वो सिखाया गया, तुहानू मूल मंत्र का जाप जिहड़ा सी कराया गया ते मापे बैठे हन, भैणां साडियां बैठियां ने। साडा इतिहास गवाह है, साडा इतिहास सानू दस रहा है कि साडियां भैणां साडे बजुर्ग जदों वो प्रभात हुंदी सी ते सतगुरु दी बाणी भी सानू ये कह रही कि प्रभाते उठ नाम जप निस बासुर आराध कारा तुझह ना व्यापई नानक मिटै उपाद। गुरबाणी सानू ये कह रही गुर सतगुर का जो सिख अखाए सो भलके उठ हर नाम ध्यावै उद्यम करे भलके प्रभाती इशनान करे अमृत सर नावै। सतगुरु की बाणी ये कह रही है कि चिड़ी चुहकी पह फुटी वगन बहुत तरंग। अमृत वेले का सानू बहुत वड्डा महात्म दे करके सतगुरां ने गुरबाणी के राही इतिहास के राही सानू समझाया कि साडियां भैणां जदों घरां विच अमृत वेले उठदियां ते सब तो पहला घरां दे विच मूल मंत्र जपजी साहिब का पाठ आसा दी वार का पाठ होया करदा सी। जदों साडे इतिहास नूं वेखीए ते माता सुलखनी धन गुरु नानक देव महाराज जी दे महल, माता खीवी गुरु अंगद देव साहिब जी दे महल, धन गुरु अंगद देव साहिब जी सपुत्री बीबी अमरो, उन्होंने लंगरां दे विच भी सेवावां कीतियां ते उन्होंने अपने गृहस्थी जीवन विच अपने घर नूं भी संभालिया।
ਔਰ ਘਰ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਭੈਣਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਜਾਪ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਉਹ ਮਨਫੀ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਨਫੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਣਾਅ ਵਧਣਾ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫਰਕ ਪੈਣੇ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਫੈਕਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੁੱਧ ਰਿੜਕਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਤੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਜਾਪ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰਦੀਆਂ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਟਾ ਗੁੰਨਣਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਲ ਵਾਹੁਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਖੇਤਾਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਜ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਰਨਾ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 40-50 ਸਾਲ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਬੜੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਫਾਕ ਸੀ। ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਗਏ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੁੱਢ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਭੈਣੋ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਣਾ ਹੈ ਔਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਭੇਜੋ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਣਾਉਣੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਐਡਾ ਕੁ ਅਸਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਔਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਨਿਤਨੇਮ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਔਰਾ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਈ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਤਾਂ ਆਵੇਗੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪਰਨ ਕਰਕੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਥਾਨ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂ। ਵੇਖੋ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਪੜ੍ਹ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ IPS ਬਣੇ, ਕੋਈ ਜੱਜ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੂਰਨ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜਾਣਾ। ਪੂਰਨ ਮਨੁੱਖ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਮਨੁੱਖ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਤੇ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿਦਿਆ ਆਵੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਮਨੁੱਖ ਬਣਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਨ, ਪਰ ਪੂਰਨ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ
ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਢੰਗ ਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੂਲ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬਣੇਗੀ, ਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਦਾਂ ਦਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਮੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ। ਸੋ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਲਵਾਂ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਾ ਦੇਵੇ, ਸਰਵਣ ਕਰਾਵੇ ਕੋਈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਾਵਾਂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਰਗ ਵਾਸਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਨਿਮਰਤਾ ਆ ਗਈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਾ। ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹਾਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਉੱਠਿਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਗੋਪਾਲ। ਭਾਈ ਗੋਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ ਪਾਇਆ ਔਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਸ਼ੁੱਧ ਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾ ਸਕਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸੀਸ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਮੇਰੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਵਸ ਜਾਵੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਹਜੂਰ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਗੋਪਾਲ ਜੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹਜੂਰ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸੰਪੰਨ ਹੋਣ ਵਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਤ ਪਹਾਰਾ ਧੀਰਜ ਸੁਨਿਆਰ ਅਹਰਨ ਮਤ ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ। ਵੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਦਾ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਕਰਕੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਖਿਆਲ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਪੜਾਂ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਜੂਰ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਗੋਪਾਲ ਜੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਨੇ। ਹਜੂਰ ਨੇ ਬੜੀ ਦੀਰਘ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੱਕਣਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਮੈਨੂੰ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮੈਂ ਭੇਟਾ ਦੇ ਵਜੋਂ ਕੀ ਦੇਵਾਂ, ਕੀ ਭੇਟਾ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਜੂਰ ਨੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਨਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੋਂ ਨਾ ਇੱਕ ਗੋਡਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਪੈ ਗਈ। ਭਾਈ ਗੋਪਾਲ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰਾਣਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਮਨ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਆਹ ਵਸਤੂ ਮੰਗ ਲਵਾਂ। ਦਿਲਬਾਗ ਤੇ ਗੁਲਬਾਗ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਘੋੜੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਭਾਈ ਗੋਪਾਲ ਦੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਣ। ਹਜੂਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਗੋਡਾ ਟਿਕਾਇਆ, ਪਾਠ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋਈ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮਾਣ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖ ਦਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਭੇਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਗੰਮੀ ਹੈ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਭੇਟਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੱਕਿਆ ਦੀਰਘ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਭੇਟਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਉਸ ਗੱਦੀ ਤੇ ਉਸ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਘੋੜੇ ਤੱਕ ਬਣਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਘੋੜਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਇਹ ਅਧਿਆਤਮਕ ਮੰਡਲ ਦੀ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਭਾ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਭਾ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੜਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਭਾ ਮੰਡਲ ਅਧਿਆਤਮਕ ਦਾਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਿੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਦਾਤਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਸਿੱਖ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਉਂਦੀ, ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ।
सतगुरु नूं कहंदे पाठ पढ़ै हम नित गुरबाणी अर्थ परमार्थ भेद ना जानी। कहंदे महाराज पाठ रोजाना करदे पर गुरबाणी दे अर्थ ते परमार्थ दा रस्ता नहीं पता लगदा। जो गुर सतगुर ने मार्ग दिखायो सो हम ते ने जात कमायो। जो तुसां ने रस्ता दस्या महाराज रस्ता कमाया नहीं जाता, पर सतगुरु ने कृपा की सी। कहन लगे गुरबाणी पढ़ते रहो गुरबाणी सुनते रहो। जिवें सतगुरु कहते कोई मटके की उदाहरण दे के कहा सी, एक महाराज जो बाहर गए सी सतगुरु जी ने सिख नूं कहा दे की चमकदा है, ते महाराज नूं कहा सी महाराज एक टुटिया होया घड़ा जिस काढ़ने च दुध काढ़िया गया सी, वो काढ़ने दी एक डिकरी जिहड़ी है उहदे विच घिओ जिहड़ा है वो चमकदा पिया है। उदाहरण दे के गुरु हरराय साहिब जी कहंदे सिखो घड़े दे विच दुध काढ़िया गया उहदी जिहड़ी थंधियाई है मक्खन दी घिओ दी थंधियाई इस घड़े दे जरे जरे विच समा गई। घड़े दा वजूद खत्म हो गया पर थंधियाई खत्म नहीं हुई। इसे करके गुरबाणी पढ़ते रहो गुरबाणी सुनते रहो। आ शरीर रूपी भांडा खत्म हो जाएगा पर गुरु की बाणी की बख्शिश कदे खत्म नहीं होगी। वो तुहाडा लोक ते परलोक जिहड़ा है वो सवार देवेगी। अज सानू लोड़ है अपने गुरु की बख्शिश की बाणी सतगुरु का दर्शाया मार्ग जिहड़ा है इस मार्ग ते चलण की लोड़ है। समाप्ति वाल पा जावां रिजल्ट तैयार होके आ गया। अज शहीद भाई मनी सिंह का शहीदी दिहाड़ा है, जिन्हों ने बहुत वड्डी सेवा की गुरबाणी पढ़न गुरबाणी सुनन अगे गुरबाणी पढ़ाउण दी सेवा की जिन्हों ने उन्हां दा शहीदी दिहाड़ा है। अज सिख कौम दे विच सिख धर्म दे विच शहीदियां देना शहीदियां दा जिहड़ा दौर धन गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह नूं शहीदां दा सिरताज कहा जाता है। पर जदों साडी वारी आउंदी ते उत्थे आण के एक विद्वान कहंदा है सिर देना ते मूहों ना सी करनी ये मौत नाल है प्रीत साडी। सिर देना मूहों ना सी करनी ये मौत नाल है प्रीत साडी। जमना मरना ते रीत है संसार दी बंद बंद कटाउणा है रीत साडी। ये कित्थों बनिया जी गुरबाणी पढ़ के ते गुरबाणी सुन के। भाई मनी सिंह तक श्री दमदमा साहिब की पावन धरती ते उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन बाणी लिखण की सेवा की। जिथे उन्होंने बाणी लिखण की सेवा की उत्थे धन गुरु कलगीधर पातशाह जी के कोलों 48 ਸਿੰਘਾਂ ਵਿੱਚ एक ओंकार तो लैके 18-10-20 तक उन्होंने बाणी सरवण की ते बाणी के अर्थ सुने। जदों बाणी के अर्थ सुने तो वह बदेव मुक्त होए भाव कि अपनी देह तो उपर उठे। महाराज नूं कहा सी महाराज हुण आनंद दे दिओ ते सतगुरां ने बचन कीता सी भाई मनी सिया तुहाडे कोलों बड़ी सेवा लैनी जे समा इहो जिहा आ गया तुहाडा बंद भी कटिया जावे ते तुहाडे शरीर दे बंद विचों भी बाणी की आवाज़ आवेगी। और ये होया फिर जे भाई मनी सिंह का बंद कटिया गया तो भाई मनी सिंह दे हर एक बंद विचों सुखमनी साहिब की आवाज़ आउंदी रही। हर एक बंद विचों बाणी की आवाज़ आउंदी है। और ये तां है कि जदों असीं गुरबाणी दे लड़ लगांगे गुरु की बाणी पढ़ांगे। सो अज आपां एक परण करके जाना साडियां भैणां सत्कार जो साडे बच्चे बैठे हों अज आप एक परण करके जाना। गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह जी की मैं साखी आप साझी की कि महाराज देखो सिख नूं अपना तख्त छड्ड रहे ने सिख नूं एडियां वड्डियां दातां दे रहे। अज आपां जे गुरु नानक साहिब दीयां बरकतां अपने घर विच दुबारा लियाउणा चाहुंदे हां इन्हां बच्चिआं नूं आपां गुरमत दी सिੱਖਿਆ दवाई ते इन्हां बच्चिआं नूं सदा वास्ते गुरमत दे नाल जोड़ के रखना। फिर अज सानू लोड़ है अपने घरां विच गुरबाणी पढ़न ते सुणन दी। अज आपां एक गुरु साहब तो परण करके जाइए एक जकारे दे नाल अपनी झोली विच गुरु हरगोबिंद साहब गुरु नानक साहब की बख्शिश पवा के जाओ कि साडे घर चों जपजी साहब कदे मनफी ना होवे। असीं रोजाना जपजी साहब दा पाठ नितनेम अपने बच्चों नूं गुर मंत्र मूल मंत्र का जाप कर एक जकारे दे नाल बावां खड़ियां करके गुरु साहब की सीस अपनी झोली च पवाओ। सारी संगत सारे बच्चे मैं जकारा लाउणा सारे आपां गुरु साहब का बख्शिश अपनी झोली च पवाउणा। सारियां ने बड़े प्यार दे नाल गुरु की बख्शिश नूं अपनी झोली पवाना। बोले सो निहाल। प्यारे बच्चों बहुत वधिया तुसां ने गुरमत की सिੱਖਿਆ लैके इस पेपर दे विच भी हाज़री भरी है
ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ। ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਿਓ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਭਾਈ ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ, ਢਾਡੀ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਸਬ ਆਫਿਸ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸਰਦਾਰ ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਜੱਸੀ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮੁੱਢ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਢ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੱਤੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਆਉਣ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਕੀਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਮੁੱਢ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਗਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਚਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਵਰਤਾਉਣ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਬਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੇ ਜੋ ਗੁਰਚਰਨੀ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਤਿਆਂ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਭਾਗ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਵੱਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਮਾਂ ਤੇ ਸਵਾਸ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਬੱਚੇ, ਟੀਚਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੋ ਕੈਂਪਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਤਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ। ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਪ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੋ, ਜੋ ਕੌਮ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕੌਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿਹਾੜੇ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਤਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ। 51 ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ। 51 ਜੀ ਤੇ 52 में ਆਪ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਧੰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕੋਟ ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਇਹ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖੇ ਨੇ, ਇਹ ਪੂਰਨੇ ਪਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਸਕੇ, ਗਾਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੈਂਪਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਕੂਲ ਤੇ 1-2 ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਮ ਟੂ ਲਰਨ, ਗੋ ਟੂ ਸਰਵ। ਅੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਲਿਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਆਓ ਤੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਜਾਓ। ਸਿੱਖਣਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਤਾਂ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਜੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪੜਿਆ ਮੂਰਖ ਆਖੀਐ ਜਿਤ ਲੱਭ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਿਆ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਜਾਓ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਲੱਭ, ਲੋਭ ਤੇ ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੂਰਖ ਹੋ। ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਣਾਂਗੇ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਚਰ ਹੈ ਉਹ ਮਾਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਤਾ ਦਾ ਵੀ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪਾਵੇ। ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ
ਉਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਰਹਿਣ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਕਮ ਵੀ ਅੱਗੇ ਉਹ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਟੀਚਰ, ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਅਧਿਆਪਕ ਅੱਜ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਗੁਰ ਝਿੜਕੇ ਤਾਂ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗੈ, ਜੇ ਬਖਸ਼ੇ ਤਾਂ ਗੁਰ ਵਡਿਆਈ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉੱਚੇ ਮਰਤਬੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਪਰਨ ਕਰ ਲੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬਣਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉੱਤਮ ਮਰਤਬਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਓ ਆਗਿਆਕਾਰੀ, ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਆਗਿਆਕਾਰੀ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਨੰਦ ਲਊਗਾ। ਜੇ ਗੁਰ ਝਿੜਕੇ ਤਾਂ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗੈ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਝਿੜਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂ? ਸਮਝ ਆ ਜੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਝਿੜਕਦਾ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇਹ ਗੁਣ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਗੇ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਕੈਂਪਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਗੁਣ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਉਹੀ ਆਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੇਤੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਹਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੰਠ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਆਮ ਪੁਰਾਤਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਤੇ ਪੈਸਾ ਗੰਠ। ਮੈਂ ਲੱਖਾਂਪਤੀ ਵੀ ਹੋਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਰੋੜਾਂਪਤੀ ਵੀ ਹੋਵਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਬੋਝੇ 'ਚ 10 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੂੰਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੰਠ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਬਸੀ ਹੋਊ, ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਿੱਖ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੰਠ ਕਰੇ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਤੀ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ, ਸੋ ਭਲਕੇ ਉਠ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਦੇਖੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਉੱਠਦੇ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਉਦੋਂ ਉੱਠਣਗੇ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੂਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਝਾਲਾਂਗੇ ਉੱਠ ਨਾਮ ਜਪ, ਨਿਸਵਾਸਰ ਆਰਾਧ। ਦੂਜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅਸੀਂ ਅੰਸਾਂ, ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸੁਨਹਿਰੀ ਗੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਰਤ ਕਰਨਾ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਤੇ ਵੰਡ ਛਕਣਾ, ਇਹ ਗੋਲਡਨ ਅਸੂਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮੀ ਹੋਵੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ, ਜਿਹਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਭਲਕੇ ਉੱਠ ਕਰ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿਹਨੇ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਭਟਕੇ ਉੱਠ ਕਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਰਨਾ ਵੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ, ਮਨ ਤਨ ਭਏ ਅਰੋਗਾ, ਕੋਟ ਵਿਗਨ ਲਾਥੇ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਨਾ, ਪ੍ਰਗਟੇ ਭਲੇ ਸੰਜੋਗਾ, ਪ੍ਰਭ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਭਾਖਿਆ, ਗਾਵੋ ਸੁਣੋ ਪੜੋ ਨਿਤ ਭਾਈ, ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਤੂੰ ਰੱਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਰੱਖਿਆ ਕਰੂਗਾ ਤੁਹਾਡੀ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਭੜ ਕੇ ਉੱਠ ਕਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਰਨਾ ਬੰਦਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਗੁਰ ਕੇ ਬਚਨ ਉਚਾਰ ਕੇ, ਧਰਮਸਾਲ ਦੀ ਸੁਰਤ ਕਰਨ ਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਦਾ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਏ ਕੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰੀਤ ਸੁਣਨ ਦਾ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਦੀ ਘਾੜਤ ਘੜੀ ਆ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ, ਓਨਲੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜੁੱਤੀ ਲਾਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਜਾਣੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ 3 ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੱਥੇ ਵਿਖਿਆਨ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਾਠ ਹੋਊਗਾ, ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਐਂਟਰ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰੋਤ ਹੈ ਪਾਠ ਵੱਲ ਚਲੀ ਜਾਵੇ। ਦੂਜਾ ਸਾਡਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੋ। ਤੀਜਾ ਕਥਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਇ ਕੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰੀਤ ਸੁਣਨ ਦਾ, ਸ਼ੰਕਾ ਮਨੋਂ ਮਟਾਏ ਕੈ,
ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਭੇਦ ਭਾਵ ਵੀ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਊਚ ਨੀਚ ਦਾ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ, ਅਮੀਰੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਭੇਦ ਭਾਵ ਮਿਟਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਭ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ। ਤੱਪੜ ਝਾੜ ਵਿਛਾਏ ਝੂੜੀ ਧੂੜੀ ਨਾ ਆਇਆ। ਕੋਈ ਤੱਪੜ ਝਾੜਦਾ, ਕੋਈ ਦੇਗ ਵਰਤਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਸ਼ੰਕਾ ਮਿਟਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਖੜਿਆ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਰਤ ਬਿਰਤ ਕਰ ਧਰਮ ਦੀ, ਲੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਆਣ ਵਰਤੰਦਾ। ਇਹ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰਪਾਟੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਾਈ, ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਧਰਮ ਦੀ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਓ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਚਨ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੂਲੋ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜੱਜ ਬਣੇ, ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਲਾਰਡ ਬਣੇ, ਉੱਚਾ ਅਫਸਰ ਬਣੇ, ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਚੌਕੀਦਾਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਗੁਣ ਝਲਕਦੇ ਹੋਣ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਉੱਥੇ ਐ ਹੋਵੇ ਸਿੱਖ ਬੈਠਾ, ਇਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਬੈਠਾ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣ, ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਾਲਤ ਦੇਖੋਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ। ਜੇ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਤਤ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਪੜਿਆ ਮੂਰਖ ਆਖੀ ਹੈ, ਜਿਤ ਲੱਭ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰਾ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਔਗਣ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਲੱਭ ਚਸਕਿਆਂ ਵੀ ਗੁੱਝੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਲੋਭੀ ਵੀ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਰਤ ਬਿਰਤ ਕਰ ਧਰਮ ਦੀ, ਲੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਆਣ ਵਰਤੰਦਾ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕਰ ਪਿੱਛੋਂ ਬਚਿਆ ਆਪ ਖਵੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਭੈਣਾਂ ਬੱਚੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਹਦੇ ਘਰੇ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਤਾ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਐਡੂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਧਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੜਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਓ, ਮਾਤਾ ਨੂੰ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਨੂੰ ਚਾਹ ਦੇ ਕੇ ਆਓ, ਉਹਨੂੰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਆਓ। ਐਡੂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਧਾਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਤਾ ਲਈਐ ਆਪਣਾ, ਅਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿਛ ਹੱਥ ਨਾ ਆਵੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਦਲੇ 'ਚ ਮਿਲੂਗੀ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕਰ ਪਿੱਛੋਂ ਵਧਿਆ ਆਪ ਖਵੰਦਾ। ਕਲੀ ਕਾਲ ਪ੍ਰਗਾਸ ਕਰ, ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਚੇਲਾ ਗੁਰ ਸੰਦਾ। ਗੁਰਮਤ ਗਾਡੀ ਰਾਹ ਚਲੰਦਾ। ਗੁਰਮਤ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੌਖਾ ਰਾਹ ਬਣਾਇਆਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੈਗਾ ਹਾਈਵੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਮੋੜ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੁਬਿਧਾ ਕਿੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਰਸਤੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ। ਕਿਰਤ ਕਰਨਾ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਸਕਣਾ। ਬੱਚਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੂਗਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨੂਗਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਤੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਨੰਦ ਰਹੂਗਾ। ਰਹਿਣਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਕਿਰਤ ਧਰਮ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਨੀਰੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸਾਡਾ 50 ਸਾਲ ਦਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਵੀ ਦਾਰੂ ਪੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 50 ਸਾਲ ਦਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਭੈਣ ਵੀ ਭਰਵੱਟੇ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਲਰ ਖੇਤੀ ਬੀਜੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਲਾਹਾ ਪਾਵੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੱਲਰ ਖੇਤੀ 'ਚ ਬੀਜੋ, ਲਾਹਾ ਕੀ ਮਿਲਣਾ? ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਪਤਤ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੱਲਰ ਹੋ ਗਈ, ਉਥੋਂ ਚੰਦਨ ਦਾ ਬੂਟਾ ਕਿੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ? ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਖੇਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਹੀ ਕੱਲਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਫਿਰ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਕਿੱਥੇ ਹਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਆਪਣੀ ਕੁੱਖ ਨੂੰ ਸਰਸਾਰ ਕਰੇ। ਸਰਸਾਰ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੇ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਇਹ ਮਕਸਦ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ, ਇਹ ਕਿਰਤੀ ਹੋਣ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਕਿਰਤੀ ਹੋਵੇ, ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੰਗਣਾ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣ ਦੀ ਰੀਤ ਪਾਈ। ਔਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹਰ ਗਲੀ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਦਾਤ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਮੂਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਸਾਨੂੰ ਵੰਡ ਛਕਣ ਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਿਕਲੇ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੱਪੜੇ ਲੋੜ ਸੀ ਕੱਪੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ
उस पर राष्ट्रपति ने कहा भी सिख ते गुरुद्वारा हर गली 'ਚ होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिथे जाणगे ये आनंद देणगे। ये गुरु दे महाराज के जिहड़े गुण है यही ग्रहण करने ने। मैं समाप्ति करा, महाराज का एक वचन है, गुणा का होवे बासला कड बास लई जै, जे गुण होवन साजना मिल सांझ करी जै, सांझ करी जै गुणा तेरी छोड़ अवगण चलीऐ, पहरे पटंबर कर अडंबर अपना पिड़ मलीऐ, जिथे जाए बहीऐ भला कहीऐ चोल अमृत पीजै, गुणा का होवे बासला कड बास ले जै। गुरु महाराज गुणा का बासला ने, रत्ना का खजाना ने। रतन तुम दुनिया भी चाहिए है, महाराज कहते रत्ना रतन पदार्थ बहु सागर भरिया राम, बाणी गुरबाणी लागे तिन हथ चढ़िया राम। तुसी दुनिया की माया की गल कर दो, ये रत्नों के खजाने हैं, जिहड़ा बाणी ना लगूगा उहदे हथ चढ़ना है। गुरु महाराज कृपा करन, एक साडे समागम सानू गुरु ना जोड़ देण, गुरु दे विचार ना जोड़ देण, गुरु दे सिद्धांत नाल जोड़ जाण, ताकि साडा जिहड़ा जीवन सफल हो सके। सारिया संगतां दा धन्नवाद, सारे प्रबंधकों का धन्नवाद, सारे प्रचारकों का धन्नवाद। सिंह साहब ज्ञानी जगतार सिंह जी, हैड ग्रंथी तख्त श्री दमदमा साहब जी, जिन्होंने आप जी को सरवण विचार कराए, उन्होंने भी धन्नवाद। उस्ताद जगपाल सिंह जी साडे धर्म प्रचार के इंचार्ज ने मालवा के, उन्होंने भी धन्नवाद। कोटान कोट धन्नवाद साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का, जिहड़े रहमतां बख्श के अपनी गोदी च बिठा के कहण सुणन की समर्था बख्शदे ने। गुरु महाराज कृपा करन, कहिया सुनिया साडे जीवन का हिस्सा बन जाए, ते सिੱਖੀ सिदक भरोसा ते नाम की रात साडी सारिਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਉਣ, ਤਾਂ कि ये लोक सुखीए परलोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मेले, भुल्लां चुकां दी मुआफी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।